अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। गरमाई तातीलात के बाद तेलंगाना के बशमूल ज़िले मेदक में सरकारी स्कूलों का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है, लेकिन स्कूलों में सहूलतों के फुक़दान की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक ज़िले मेदक के बाज़ स्कूलों की इमारतें काफ़ी खस्ता हालत का शिकार हैं। कुछ स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो कुछ स्कूलों में असातिज़ा की क़िल्लत है। वालिदैन और अपोजिशन पार्टियों के ज़िम्मेदारान इस बात का मुतालिबा कर रहे हैं कि तलबा व तालिबात को बुनियादी सहूलतें फ़राहम की जाएँ। रामायण पेट के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में 350 तालिबात हैं और हुक्काम ने उन्हें एक निजी इमारत में मुंतकिल कर दिया है। स्कूल की इमारत गिरने के दहाने पर है। अभी तक तामीराती काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि कहा गया था कि नई इमारत की तामीर का काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गोली पड़ती प्राइमरी स्कूल भी खस्ता हालत में है और वो भी मुनहदिम होने का खतरा है। मेदक ज़िले के 21 मंडलों में 1060 सरकारी स्कूलों की निगरानी के लिए सिर्फ 2 MU हैं, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों का इंतज़ाम और निगरानी मुश्किल होकर रह गया है। कुछ स्कूलों में असातिज़ा की कमी ने तलबा की तालीम में रुकावट पैदा की हुई है। झांसी लिंगापुर हाई स्कूल में सिर्फ 5 असातिज़ा हैं। मुतअल्लिक़ा सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए मुनासिब बैतुल खला नहीं है। नारसिंग मंडल शेरीपल्ली हाई स्कूल में पिछले साल बैतुल खला की कमी की वजह से तालिबात और ख़वातीन असातिज़ा को परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसी सूरत हाल है कि स्कूलों की सफाई सुथराई करने वाले न होने की वजह से सफाई का काम तलबा के ज़रिए किया जाता रहा। कंप्यूटर की तालीम भी नापैद होने के मकाम पर पहुंच गई है। माजी में ज़िला परिषद के हाई स्कूल में भी कंप्यूटर मौजूद थे, लेकिन कुछ स्कूलों में कंप्यूटर तो मौजूद है, लेकिन मुंतज़िमीन की कमी की वजह से तलबा कंप्यूटर की तालीम से भी महरूम हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम की फराहमी के लिए मुतअल्लिक़ा जमातों के रहनुमा वालिदैन भी इस बात का मुतालिबा कर रहे हैं कि वो मुतअल्लिक़ा स्कूलों में खाली असातिज़ा की तक़र्रुरी करें। बैतुल खला, पीने के पानी की रिहाइश जैसे बुनियादी ढांचे की फराहमी के साथ साथ इन स्कूलों को भी मिस्मार कर दिया जाए जो खस्ता हालत में हैं, और उनकी जगह स्कूल के लिए नई इमारत तामीर की जाए। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हो या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश करें। ఒక బడుగు బలహీన వర్గాల పిల్లలు ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుదామంటే స్కూల్ కనుమరుగవుతున్నాయి. మరి స్కూల్లో ఈ రోజు మన తెలంగాణ తెచ్చుకుందేందుకు, మన పిల్లలకు విద్యను అందించి మంచి స్థాయిలోకి పంపించాలని చెప్పి మనం ఈ రోజు ఈ తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం. ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చి 10 సంవత్సరాలు అవుతుందని సంబరాలు చేస్తుంది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. మరి ఈ సంబరాలలో మరి ఇవాళ స్కూళ్ళు ఎట్టిపోతున్నాయి, మన విద్యార్థులు ఎట్టిపోతున్నాయి అనే ఒక్క సంబరం కూడా మరి ఈరోజు చేస్తలేరు. మరి ఇవాళ మా మెదక్ జిల్లాలో ఇవాళ 1058 స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. మరి 2 MUO ఇన్ఛార్జీలు మాత్రమే సార్లు ఉన్నారు. మరి 2 MUO సార్లు ఈ 1058 స్కూల్ ఎలా చూసుకుంటారు? మరి స్కూల్లో ఆల్రెడీ మా మెదక్ జిల్లాలో ఎడ్యుకేషన్లో వెనుకబడి ఉన్నది. మరి ఎడ్యుకేషన్ వెనుకబడి ఉన్నదంటే ఒక టీచర్స్ లేరు, ఒక ఇన్ఛార్జి కరెక్ట్గా లేరు. మరి ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టి మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు దీన్ని ఎంబటినే స్పందించి ఇవన్నీ కూడా సరిచేయాలి. నేడే స్కూళ్ళు ప్రారంభం అవుతున్నాయి కాబట్టి అన్ని స్కూళ్ళల్లో సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలి. కొన్ని స్కూళ్ళల్లో పెచ్చులు ఊడిపోయి ఇబ్బంది పడుతున్నారు, కొన్ని స్కూళ్ళలో మూత్రశాలలు లేవు కాబట్టి అవన్నీ కూడా సరిచేయాలి. ముఖ్యంగా మా రామాయంపేటలో గతంలో బాలికల స్కూల్లో కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ వచ్చింది, పెచ్చులు ఊడిపోయినాయి. కాబట్టి అప్పుడు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు, మంత్రి హరీష్ రావు గారు, ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ గారు కూడా వచ్చి
ఆ స్కూల్ని పరిశీలించి నిజంగానే స్కూల్ పడిపోతుందని చెప్పి 2 కోట్ల నిధులు కూడా మేము పంపిస్తాము, ఎంబటినే స్కూల్ ప్రారంభం చేయండి అని చెప్పిండు. కానీ ఇప్పటికీ కూడా స్కూల్ ప్రారంభం కాలేదు. ఇప్పటికీ కూడా బాలికల స్కూల్ కూడా అద్దె భవనంలో స్కూల్ చదివిపిస్తున్నారు. కాబట్టి ఎంబటినే ఆ బిల్డింగ్ని తొలగించి కొత్త బిల్డింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి బీజేపీ పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఈ తెలంగాణలో మా మెదక్ జిల్లానే చదువుల వెనుకబడి ఉంది కాబట్టి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని ఇలానే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎంబటినే ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా మా స్కూల్ మెదక్ జిల్లాలో సంబంధించిన అన్ని పాఠశాలను కూడా ఎంక్వైరీ చేసి అన్ని స్కూళ్ళల్లో అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్తున్నాము. కొన్ని పాఠశాలలో సబ్జెక్టులు 7-8 సబ్జెక్టులు ఉన్నా కానీ టీచర్స్ 2-3 ఉన్నారు. మరి పిల్లలకు చదువు కరువు అవుతున్నది. ఇలా ప్రభుత్వ పాఠశాలను ఎటు పంపిస్తామనుకుంటున్నారు? ఇలా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటేనే ఒక పై స్థాయికి వెళ్తారనే నమ్మకం మా తల్లిదండ్రులకు ఉన్నది. ఇలా ప్రైవేట్ అన్నీ కూడా ప్రైవేట్కి అప్పచెప్తున్నారు. ఇలా ప్రైవేట్లో చదివించేంత స్తోమత మాకు లేదు. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలను మళ్ళీ కూడా అభివృద్ధి చేసి మా పిల్లలకి మంచి చదువు అందించాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. బీజేపీ పార్టీ నుంచి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. జై భారత్ మాతా. అడుగుతా ఉన్నాము, ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2 లక్షల మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో. ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఈ వాష్రూమ్స్ కానీ, నీటి సదుపాయము, లైటింగు, ఆ యొక్క స్కూల్లో ఏదైతే మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంలో ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎగ్జాంపుల్, మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట మున్సిపాలిటీలో ఇక్కడ 2 స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. బాలికల పాఠశాల, బాలుర పాఠశాల. ఆ యొక్క బాలుర పాఠశాలలో దాదాపు 150 మంది విద్యార్థులు చదువుతూ ఉన్నారు. అక్కడ పరిస్థితి చూస్తే పూర్తిగా శిథిలావస్థలో భవనం ఉన్నది. పైనుంచి పెచ్చులు కూడా ఊడి విద్యార్థుల పైన పడే పరిస్థితి కూడా మనం గతంలో చూసినాము. ఇప్పుడు కూడా గత సంవత్సర కాలంగా ఈ యొక్క బాలికల పాఠశాల 350 మంది విద్యార్థినులు చదువుకుంటారనలా. అక్కడ అద్దెకు తీసుకొని ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి 10 ఏళ్ళు కావస్తుంది. ఇప్పటికి అద్దె భవనాలలో ఈ యొక్క విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు. మేము ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాము, 6 నెలల కిందట ఈ యొక్క మంత్రి హరీష్ రావు గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, ఈ యొక్క స్థానిక బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఈ యొక్క మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం కింద ఈ యొక్క బాలికల పాఠశాలలో ₹1 కోటి పైగా ఈ యొక్క నిధులు కేటాయిస్తున్నాము, ఈ స్కూలు పునరుద్ధరిస్తున్నాం అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ 6 నెలలు కావస్తుంది, రేపటి నుంచి స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంతవరకు అక్కడ ఎలాంటి పనులు కూడా ప్రారంభించలేదు. మీరు చెప్తున్నది మాటలకే పరిమితమైంది తప్ప పనుల విషయంలో ఎక్కడ కూడా చూస్తే కనిపించడం లేదు. ఈ యొక్క పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులకు ఈ యొక్క నాణ్యమైన విద్యను ప్రభుత్వం అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉన్నది. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క మొన్న ఇంటర్ రిజల్ట్ కావచ్చు, అదేవిధంగా 10th క్లాస్ రిజల్ట్లో పూర్తిగా మెదక్ జిల్లా వెనుకబడిపోయిందని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఒక పత్రికా ప్రకటనలో మనం ప్రజలందరూ కూడా చూసినాము. ఈ యొక్క మెదక్ జిల్లాలో 20 మండలాలకు పైగా ఉన్నటువంటి మండలాల్లో కేవలం ప్రభుత్వ విద్యాధికారులు కేవలం 2 మాత్రమే ఉన్నారు. ఈ యొక్క పర్యవేక్షణ, ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈ యొక్క పర్యవేక్షణ స్కూళ్ళు ఎన్నో ఉన్నాయి. స్కూళ్ళు ప్రభుత్వ పాఠశాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులకు సంబంధించిన సమస్యలు కావచ్చు, స్కూళ్ళకు సంబంధించిన మానిటరింగ్ కావచ్చు, ఈ యొక్క 20 మండలాలకు ఏ విధంగా పని అనేది చేస్తారని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని మేము అడుగుతా ఉన్నాము. ఇప్పటికైనా కానీ ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధి ఉంటే వెంటనే ఈ యొక్క 7,200 కోట్లు ఏదైతే మీరు చెప్తున్నారో ఆ కోట్ల రూపాయలన్నింటినీ కూడా ఈ యొక్క పేదల కోసం ఖర్చు చేసి పేద విద్యార్థుల కోసం నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు స్కూళ్ళను మెరుగుపరచాలి. అదేవిధంగా కంప్యూటర్ విద్య అంటున్నారు, కంప్యూటర్ విద్యను కూడా పేద విద్యార్థులకు అందించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి న్యాయం చేయాలని ఈ సందర్భంగా తెలియదు. పనులు అతిగతి లేకుండా పోయాయి. అట్లాగే బాలర పాఠశాల కూడా మరి దీనావస్థలో ఉంది. దాన్ని కొత్త భవనం నిర్మించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అంతేకాకుండా మరి మండలంలో చాలా పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు అనేటివి లేవు. మంచినీళ్ళకు కానీ, మరుగుదొడ్లు కానీ, స్టాఫ్ ఉపాధ్యాయులు కానీ, అట్లాగే స్వీపర్స్ ఊడ్చే వాళ్ళు కానీ లేకుండా ఉన్నారు. తక్షణమే ప్రభుత్వం మేల్కొని వీటికి సంబంధించిన స్టాఫ్ను కానీ, స్వీపర్స్ను కానీ, మౌలిక వసతులు కానీ తొందరగా యుద్ధ ప్రాతిపదికన సమకూర్చాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ప్రభుత్వాలు అనేటివి ఏవో అధికారంలో ఉన్న పేదలకు విద్యను మనం అందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం పేర్లకే చెప్పుకుంటుంది తప్పితే, పేపర్ ప్రకటనకే తప్పితే మరి పేదలకు విద్యను అందించే ఉద్దేశం లేనట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది. వెంటనే మీరు ఖచ్చితంగా ఈ విద్యను అభ్యసించేలా అందరూ అధికార పార్టీ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అట్లాగే మరి ఈ మెదక్ జిల్లాలో
మరి 21 మండలాలు ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించి మరి ఒక్కో మండలానికి ఒక ఎంఈఓను కేటాయించిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరి అట్లా కాకుండా మరి 21 మండలాలకు సంబంధించి ఇద్దరే ఎంఈఓలు ఉండడం ఇది ఏం అర్థం కావడం లేదు. మరి విద్యను ముందుకు కొనసాగిస్తారా, లేకపోతే విద్యను ఇక్కడికే అంటగడతారా, అడుగంటికి చేస్తారా అనేది హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా మీరు వెంటనే చర్యలు తీసుకొని ఉన్న విద్యకు సంబంధించిన ఉపాధ్యాయులను కానీ మౌలిక వసతులను కానీ వెంటనే సమకూర్చాలని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. మనం ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఉన్న ప్రతి పాఠశాలలో కూడా కంప్యూటర్ విద్యను అభ్యసిస్తున్నామని చెప్పేసి గొప్పలు చెప్పుకోవడం తప్పితే మరి ఇప్పటి వరకు ఏ పాఠశాలలో కూడా కంప్యూటర్ విద్యను చెప్పడం లేదు. అట్లాగే ఉపాధ్యాయులను వెంటనే వాళ్ళని ఫిలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఖచ్చితంగా యుద్ధ ప్రాతిపదికన మరి కంప్యూటర్ విద్యను అభ్యసించేటట్టు మరి అట్లాగే ఉపాధ్యాయులను అందరినీ సమకూర్చి అన్ని పాఠశాలల్ని మంచి విద్యను అభ్యసించే ఉపాధ్యాయులను అందరినీ చేసి విద్యార్థులను పేద విద్యార్థులందరినీ మంచి ఉత్తీర్ణులను చేయాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వంపై ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ పని చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం.